سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حالت ایسی ہے اور پاکستان کے بارے میں اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ پاکستان کچھ عرصے کے بعد شاید کسی نہ کسی طور پر گھٹنے ہوا کیا ہے کہ گلگت بالتستان میں حکومت پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے. صارفین کی جو لوکیشن ہے یعنی جو یوزرز کی لوکیشن ہے وہ انڈیا یا بھارت دی گئی رہتے ہیں. لیکن ابھی جو گلگت بالتستان کے اندر ہوا ہے وہ میرے خیال میں بڑا حیران کن بھی ہے اور پاکستان کے لیے بڑا خطرناک. کیوں اتنا ناراض ہیں؟ کیوں گلگت کے لوگ اتنا ناراض ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ پاکستان؟ گلگت میں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی انڈیا کا کوئی ہاتھ ہوگا؟ نہیں یار دیکھو انڈیا کا ہاتھ دیکھو پتہ ہے ایک بندہ جب کمزوری کی طرف جا رہا ہو نا اور اس کا جو دشمن ہوتا ہے نا اور وہ حریف بھی سخت ہو سخت اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا اوپر. پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ جو کشمیر گلگت بلتستان کے وہاں پہ کل الیکشن دوبارہ ہونے تھے لیکن پولیس نے پور سے یا چین سے کہ کیا راستہ ہے ہم کر چکے ہیں ہم جا چکے ہیں ہم جانتے ہیں تو لیکن اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے ان ایشوز. وہ رابن ریفل جو آپ کی ہماری دوست ہے جی لیکن مودی خود جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہی ڈزنٹ پٹ آل. پاکستان کی حالت معاشی معاشرتی اور سیاسی اس حد تک ویک ہو چکی ہے کہ اگر اس وقت کبھی پاکستان پہ خدا نہ خواستہ جنگ مسلط ہوئی تو پاکستان جو ہے اس کے دفاع کے لیے آپ کو بہت تکلیف دہ صورتحال سے گزرنا پڑے گا. یہ جنگ امریکہ براستہ بھارت مسلط کر سکتا ہے یا پھر پاکستان جو ہے اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ویسی ہی صورتحال کا شکار ہو کہ جیسے صورتحال پرویز مشرف کے زمانے میں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ صورتحال ایسی بن جائے. یہ ہے وہ مخمصہ. ایسے مخمصے میں جب بھی میں کبھی سوچتا ہوں تو مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے اور میں سر سے پاؤں تل کانپ جاتا ہوں. سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کی حالت ایسی ہے اور پاکستان کے بارے میں اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ پاکستان کچھ عرصے کے بعد شاید کسی نہ کسی طور پر گھٹنے کہ گلگت بلتستان فزیکلی آپ کے پاس ہے لیکن جو اس کی جیو ٹیگنگ ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے. اور انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. جس طرح کشمیر کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس طرح گلگت بلتستان اور کشمیر یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ آپ ہمیں دے دیں یا ہم آپ سے لیں گے. جو بھی میں نے کہا نا کہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے راجناتھ سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم نے اس کے لیے لڑنا ہے اور نہ ہم نے یہ کوئی زبردستی لینا ہے. میرے خیال میں راجناتھ سنگھ صاحب کی بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو یہ ہوا کیا ہے کہ گلگت بالتستان میں حکومت پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے. صارفین کی جو لوکیشن ہے یعنی جو یوزرز کی لوکیشن ہے وہ انڈیا یا بھارت دی گئی ہے. ٹویٹر نے بظاہر گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ تک رسائی بند کر دی اور خطے کی لوکیشن تبدیل کر کے اسے بھارت کا ماحول بنایا ہوا ہے. اللہ نہ کرے پھر سے کوئی بنگلہ دیش علیحدہ ہو تو کیا جیسے گلگت بلتستان میں پروٹیسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے اللہ نہ کرے کوئی پھر 1971 جیسی کنڈیشن بن جائے. دیکھیں اللہ نہ کرے کہ ایسے بنے, لیکن میں ایک بات کروں گا جو سنیریو بنا ہوا ہے نا اللہ رحم فرمائے. پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یہ جو کشمیر گلگت بلتستان کے وہاں پہ کل الیکشن دوبارہ ہونے تھے لیکن پولیس نے اسمبلی سیل کر دی. یعنی کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی جس کے اوپر حق ہے لوگوں کا کہ وہ جا کے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں, وہاں پہ الیکشنز ہوں, تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اسمبلی سیل کر دی جاتی ہے اس بات کے کہنے پہ یہاں پہ بومب ہے, ہمیں اطلاع ملی ہے. تو یہ تو کوئی نیا وہاں پہ آئی جی لگا دیا ہے. تو یہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی انفارچونیٹ قسم کی سچویشن ہے جس میں پاکستان کی جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سرکار گلگت بلتستان کو تو وہ حقوق پور سے یا چین سے کہ کیا راستہ ہے ہم کر چکے ہیں ہم جا چکے ہیں ہم جانتے ہیں تو لیکن اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے ان ایشوز. وہ رابن ریفل جو آپ کی ہماری دوست ہے جی مجھے یاد ہے اس نے
एनडीयू में एक दफ़ा आई थी किसी सेमिनार में, यू वर ऑल्सो देयर, पाकिस्तान यूएस पे, मेरा ख्याल है कोई उसको भी 20 साल हो गए, शी ऑल्सो सेड वी यू नो कोर्स करेक्शन, मतलब वी डोंट रियलाइज इट, लेकिन हमारी जंगें कुछ और हैं, शायद लेकिन वो प्रायोरिटीज और हमारी हैं। एक कोर्स करेक्शन तो खुद ही होगी ना जी। 42 साल अफगानिस्तान की जंग हुई, अब वो खत्म हो गया। पहले कितना बड़ा वो ओवरराइडिंग था, वो फैक्टर नहीं है आपके, एक्सेप्ट कि वो दहशत गर्दी के हवाले से एक लिमिटेड फैक्टर, लेकिन जो था कि इंडिया वहां से आ रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, वो तो खत्म हो गया ना जी। खत्म हो गया। फिर आपका ये था कि प्रॉक्सी कहने वाले अभी भी कहते हैं। देखिए अफगानिस्तान, मुझे अभी भी उम्मीद है कि इंडिया बेसिकली एक एशिया का मुल्क है, उसमें बड़ी तारीख है, हेरिटेज है, एंड अगले इलेक्शन में पता नहीं क्या होता है। पहली दफ़ा एक यूनाइटेड फ्रंट बन गया है हिज़्ब इख्तिलाफ का बीजेपी के खिलाफ, लेकिन मोदी खुद जो है वो तो आप देखें कि वो ही डजंट पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। उसने भी ऑन यूक्रेन अलग स्टैंड लिया अमेरिका से। हाँ, बिल्कुल। और अब भी उनको चाइना के साथ भी वो ज्यादा आगे नहीं जाएगा, उनके खिलाफ वो पंगा नहीं ले सकता। नहीं, आई थिंक ही इज वेरी प्रैग्मेटिक। आपको देखिए, क्योंकि उनका फोकस। लेकिन आपने यहाँ पे जिसे कहते हैं ना जलजला लिया है, ये इसको कहते हैं पॉलिसी, इसको कहते हैं स्ट्रेटजी, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस, इसको कहते हैं पावर। हमारे यहाँ वाले क्या कहते हैं, ओ जी हम तो ये कर देंगे, तो हम तो वो कर देंगे। करो भाई, फिर क्यों नहीं करते? करवाओ उधर वाले कश्मीर की इस तरह की जियो टैगिंग ना, लोकेशंस चेंज करवाओ कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आपका दिमाग तो भाई कभी इस तरफ जा ही नहीं सकता, आई एम सॉरी टू से, लेकिन कहाँ पे जाएगा? आपकी वो वाली ना तो कुछ भी नहीं है, ना दिमाग है, ना हैसियत है, ना कुछ और। मैं जो मर्जी, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं एक चीज अप्रिशिएट जरूर करूंगा कि ये स्मार्ट थिंकिंग हमारे पास भाई नहीं है। मैं सच्ची हमारे ऊपर जब गिलगित बल्तिस्तान में, बलोचिस्तान में, इवन सिंध में जब कोई प्रोटेस्ट होता जी, जी। है तो ये कहा जाता है ये तो इंडियन एजेंट हैं, इंडिया के कहने पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि गिलगित में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इंडिया के कहने पे हो रहा यार देखे, हम मैं ये बात सोचता नहीं कि हम किसी के कहने पे कर रहे हैं। हमारे अपने हालात हैं यार, हमारे अपने हालात ऐसे हैं कि हम रोजाना सोचते हैं कि किसी को मार दें या किसी के आगे मर जाएं। ये कंडीशन आ चुकी हुई है, मैं आपको यकीन से बात कर रहा हूँ। लेकिन यार इससे तो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार को पता ही नहीं चला और गिलगित बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, वह पाकिस्तान के नक्शे से निकलकर भारत के नक्शे में शामिल हो गया है, तिरंगे के अधीन हो गया है। वैसे तो गिलगित बलूचिस्तान की जनता बड़े लंबे समय से भारत में शामिल होना चाहती थी और भारत भी बलूचिस्तान को अपने में शामिल करना चाहता है, और यह लगता है कि उसी का यह पहला कदम है। आप लोगों को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है, उसी का कुछ हिस्सा पीओके और गिलगित बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। भारत सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन पिछले दिनों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया कि अब स्थितियां ऐसी पैदा हो रही है कि गिलगित बल्चिस्तान और पीओके बिना भारत के लड़े, यानी बिना भारतीय सैनिकों के बिना गोली चलाए ही भारत में शामिल हो जाएगा। बहुत से लोगों को यह बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब गिलगित बलूचिस्तान और पीओके के लोगों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन के पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान में हमें दोहरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, हमारे साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और विकास के नाम पर शून्य है, जबकि इसके भारत वाले हिस्से में दिन दुगना और रात चौगुना प्रगति हो रही है। तो वे इसके अपनी सरकार के सौतेले व्यवहार से घिन्न होकर भारत सरकार से भारत में शामिल होने का जो आंदोलन चला रहे हैं। इसी बीच कल यह खबर आई कि गिलगित बल्तिस्तान जो पीओके जो भारत के नक्शे में दिखाया जा रहा था, पाकिस्तान के नक्शे में दिखाया जा रहा था, वह अब वह भारत के नक्शे में है, अब वह तिरंगे के अधीन है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान में बवाल मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर यह क्यों हुआ। लगता है कि गिलगित बल्चिस्तान के निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया गया है। इसके पीछे सरकार की यह मंशा या प्रस्ताव है
कि कल पाकिस्तानी सरकार ने गिलगित बलूचिस्तान की असेंबली को भंग कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।